بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا بكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Amin. آه، كنا في لقائنا الماضي دخلنا في الدرس الخامس والعشرين، أليس كذلك؟ Bala. الخامس والعشرين. نفتح. وفي هذا في هذا الدرس مباحث، مبحثان: ما زال والأسماء الخمسة. قرأنا هاتين القاعدتين: إن ما زال من أخوات كان، إذن يرفع الاسم وينسب الخبر، مثل كان تماما، persis seperti كان. ما زال الطفل مريضا. ثم كما نستطيع أن نستخدم ماضيه seperti halnya kita bisa menggunakan fi'il ماضيnya, نستطيع أيضا أن نستخدم مضارعه. Kita juga bisa menggunakan مضارعnya. لا يزال الطفل مريضا. ثم الأسماء الخمسة، كما عرفنا أن الأسماء الخمسة هي أب، أخ، حم، فو، وذو، إذا كان مضافا إلى غير ياء المتكلم. Kalau mudhaf kepada selain ya mutakalim harus mudhaf. Kalau nggak mudhaf maka di i'rab seperti isim pada umumnya menggunakan tanda alamah asliyah berupa harakat. Tapi kalau mudhaf kepada selain ya mutakallim, maka berlakulah hukum al-asma al-khamsah. Tanda i'rabnya menggunakan huruf marfu' wa alamatu raf'. Idza kana marfu'an fa alamatu raf'ihi al-waw, wa idza kana mansuban fa alamatu nasbihi al-alif, wa idza kana majruran fa alamatu jarrihi Oh iya. al-ya. طيب، هل من سؤال أمهات؟ Anda pertanyaan Ibu? La yujad. ثم في لقائنا الماضي قرأنا الحوار أيضا، لكن لم ننتهي منه، أليس كذلك؟ Mana? بلى، قرأنا الحوار لكن لم ننتهي منه. قرأنا طبعا، قرأنا الصفحة الأولى هذه، الصفحة الأولى من الحوار. هل من سؤال من هذه الصفحة قبل أن نستمر في الحوار؟ La yujad, Ustaz. لا يوجد. كنا قرأنا الحوار بين المدرس وبعض الطلاب. قال المدرس: أين أنور يا عمرو، عفوا يا عمر؟ لا أدري، رأيته قبل قليل، كان واقفا خارج الفصل. كيف حال عمار الآن يا سعد؟ كان مريضا منذ أسبوع، لا يزال مريضا يا فضيلة الشيخ. سمعت أنه يريد أن يترك المستشفى ويرجع إلى بيته، أصحيح هذا؟ لا، هذا غير صحيح. ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ سمعت أنه وزير، كان وزيرا قبل سنتين، والآن سفير.
طيب إذا كان ليس لديكن سؤال نستمر إلى الصفحة بعدها. طيب ننظر. ما زال الحوار بين المدرس وبعض الطلاب. Nah, kita pakai mazala sekarang, Ibu sekalian. Kita sebelum-sebelumnya kayaknya jarang menggunakan mazala. Iya kan Ibu ya? Nah, Iya, Nah, Ustaz. karena suka. ah. Tapi sebenarnya hampir setiap kali pertemuan saya bilang mazilna fid asabi. baik. Mazilna itu mazala sebenarnya. Cuman Oh, ismu ismu mazalanya mana? Dhamir na al-mutakallimin karena nahnu saya bilangnya Oh, mazilna. silakan. Jadi seperti fi'lun pada umumnya itu bisa ditasrif secara lughawi ke bawah yang menggunakan wazan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, itu bisa jadi mazala, mazala, mazalu, mazalat, mazalata, mazilna, mazilta, maziltu, maziltu, mazilti, maziltu, maziltuna, maziltu, mazilna. Itu ya, mazilna. Kita masih. Itu ya, Bu, ya. Nggak sadar Om selama ini. Om. Kan belum belajar, nggak sadar, Ustaz. Nggak Oh, tahu, kita nggak tapi sadar. alhamdulillah sekarang sudah sadar. Belum tahu. Nah, alhamdulillah. Jadi tahu sekarang. طيب نستمر قراءتنا للحوار. نقرأ قول المدرس. قال المدرس كررنا بعد. وماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ وماذا يعمل ya'mal يعمل kayak amru عمرو مرة أخرى. وماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ wa ma وماذا ya'mal abuka ya amru أبوك يا عمرو قال لي أحد زملائك إنه مدرس. قال لي أحد ahad زملائك zumalaika إنه innahu مدرس mudarrisu. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ ماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ قال لي أحد زملائك إنه مدرس. Apa pekerjaan ayahmu, wahai Amr? Kerjaan ayahmu wahai Amr. مم. Salah seorang teman sekelasmu berkata kepadaku bahwa beliau seorang guru. ما شاء الله. فهم. ماذا يعمل أبوك؟ Ayahmu kerja apa? Apa pekerjaan ayahmu? Wahai Amr, salah seorang temanmu mengatakan kepadaku bahwasanya beliau adalah seorang guru. طيب في هذه الجملة مثال للأسماء الخمسة. Di baris ini, di jumlah ini ada misal salah satu al-asma al-khamsah yaitu Abu, ya kan ya Bu ya? Abu. Nah, Ini Abu kalau kita i'rab kira-kira kedudukannya sebagai apa Ibu sekalian? Abu di sini. fa'il. Fa'ilun. Jayyid. Dan di sana ada ya'malu itu fi'lun mudhari' marfu'. Oh, namanya fi'lun pasti ada fa'ilnya. Na'am, Abu itu sebagai fa'il. Fa'il itu selalu Marfu. مرفوع. نعم مرفوع. ما علامة رفعه هنا؟ Al-wawu li'annahu min asma'il. الواو لأنه من الأسماء الخمسة. Jadi Abu itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Nah, dia rafa'nya waw. Limadha? Li'annahu min al-asma'il khamsah. Karena dia termasuk al-asma' al-khamsah. Wa huwa mudhaf. Nah, tidak berhenti pada fa'il saja tapi juga sebagai mudhaf. Mudhaf. Kafnya sebagai mudhafun ilaih. Ya kan Ibu ya? Nah, Waalaikumsalam. Nah, mudah-mudahan tidak bingung. نستمر. قال عمرو كتبنا بعد كان مدرسا من قبل kana mudarrisan min Mudarrisan qablu. min qablu. وهو الآن موجه في المدارس الثانوية. Wa huwa al-ana وأنا موجه Jadi madaris wajib fil madarisi sanawiyah. ثانوية مرة أخرى كان مدرسا من قبل وهو الآن موجه في المدارس الثانوية.
Kana Kana mudarrisan mudarrisan min qabl wal وهو ana الآن muwajjihun fil موجه في madarisi المدارس sanawiyati. الثانوية. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ كان مدرسا من قبل. Beliau seorang guru sebelumnya. Beliau sebelumnya seorang guru. Dan Sekarang sekarang di muwajjihun SMA. موجه في المدارس. مدارس طبعا جمع المدرسة، أليس كذلك؟ Lah, نعم. المدارس الثانوية، مدارس sekolah apa ثانوية. ما معنى ثانوية؟ SMA. SMA. نعم. Di sekolah Sekolah menengah SMA. atas, di SMA gitu. Baik. Kana mudarrisan min qabl. Kana ini pernah kita pelajari sebelumnya dan dia mirip seperti mazala. Dia Masa. merafa'kan ismnya dan menasabkan khabarnya. Mana Khabar. ismu kana yang di sini, Muhammad? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Naam, Allah alaik. Ismu kananya di sini berupa dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Huwa siapa? Abu. Abu Amrin. Abu Amrin. Kana mudarrisan. Berarti mudarrisan sebagai Khobarukan. khabaru kana. Khabaru kana selalu mansub. Makanya di sini mudarrisan. Min qablu itu jar majrur. Jar majrur muta'alliq bil mudarris. Iya, Jar min majrur qabl ya. kaitannya dengan mudarris. Ada qablu, Min min qablu. qabli. Kenapa kok min qablu bukan min qabli? Tahu, Kenapa Ibu sekalian? Mungkin ada yang tahu? nggak tahu, Ustaz. Tapi dulu kayaknya pernah disinggung. Pernah disinggung, Om? Tersinggung nggak, Om? Pernah disinggung. Enggak, Ustaz. Enggak tersinggungan sih. Eh, Di Quran juga ada kayak sebenarnya, gitu, Ustaz ya. Naam, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Di surat Ar-Rum. Hmm. Sebenarnya ini jawabannya secara rinci, insya Allah akan kita pelajari di awal semester 7. Ba'da qalil lah. Bentar lagi kan Ibu ya? Ya, ini semester, Lagi, Mbak tak. kita sekarang Amin. semester 5 Ibu ya? Khan. Iya, Ustaz. 5, nanti habis itu 6, habis itu 7. Oh, dikit lagi Om. Insya Allah. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Bab pertama semester 7 itu akan kita pelajari ini. Yaitu sebenarnya ini dhorof Ibu Sen. Qabla dan ba'da itu kan sebenarnya dhorof ya kan Ibu ya? Iya. Zaman. Dhorof itu normalnya mansub. Dhorof itu normalnya mansub. Ya. Kemudian sebenarnya juga kebanyakan dhorof itu mu'rab. Mu'rab maksudnya mu'rab itu akhirannya bisa berubah. Makanya kita bilang mansub aslinya. Tapi kalau misalkan di awal di huruf jar ya aslinya majrur. Ya kan Ibu ya? Nah, Min qablil min qabla al-maghribi min qabla al-maghribi. Kan gitu. Bisa dan majrur. Bisa mansub, bisa majrur. Kalau di sini bagaimana? Min qablu di sini mabniyun 'ala dhammi. Qablu di sini mabniyun 'ala dhammi. Loh, katanya tadi mu'rab, lah kok mabni? Naam, aslinya mu'rab, tapi dia bisa mabni dalam satu kondisi. Hanya satu kondisi ini saja. Apa? Kita tahu sebelumnya bahwasanya qabla dan ba'da itu selain sebagai dzaraf juga selalu rangkaiannya menggunakan rangkaian idhofah. Qabla dan ba'da itu selalu sebagai mudhaf, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Nah, kalau mudhafun ilaihnya dihapus tapi masih diniatkan, masih dimaksudkan, maka qabl dan ba'd itu menjadi mabniyun 'ala dhammi. Aslinya dia mudhaf. Tapi kalau mudhafun ilaihnya mahdhuf, kalau mudhafun ilaihnya dihapus, tidak disebutkan, tapi masih diniatkan, masih dimaksudkan, maka qabl dan ba'd itu mabniun 'ala dhamm. Ini mabniun 'ala dhamm. Ada min. Ada min pun tetap qablu dhammah, mabni, sudah seperti itu. Gitu ya, Bapak ya? Ya, tidak kasroh.
Meskipun fi mahalli jarrin tapi di sana tetap mabniun ala dhamm, tetap dhammah tandanya. Meskipun fi mahalli jarrin. Karena di sana sebenarnya ada mudhaf tapi mudhafnya dihapus. Kana mudarrisan min qablu. Min qablu apa? Maksudnya min qabl min qabl al-an yani min qabl al-an. Qala li ahad az-zumala innahu mudarrisun. Na'am, kana mudarrisan min qabl al-an. Sebelum sekarang. Sekarang wajib. Ahlan Bu Anita. Kaifa haluk? Assalamualaikum Ustaz, Afwan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terlambat wabarakatuh. Ustaz, masih Ah, baru pulang dari Jogja. Masya Allah. Masya Allah. Baru betul-betul baru nyampe dari Jogja Ya itu. enggak sih Ustaz, Oh, hari ini baru pulang gitu. oh, nah, Masih urusan ina inu biasa. nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Putranya sehat Ustaz. Om di Jogja, Om? Amin, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Iya, lagi mau lamaran Ustaz. Masya Mantap. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan, Mas. Amin Ustaz, kayaknya bener nih doanya. Mungkin ya doa di majelis nih Ustaz nih bolak-balik ngomongin Genita mau mantu kayaknya terjadi bener kayak. Alhamdulillah kan, Wak, harus disyukur kan. Tapi kan benar kan, Wak? Alhamdulillah. Enggak ya Ustaz, tapi abis anak saya kan belum koas Ustaz. Tapi ya gimana ya Ustaz, saya Ya, kalau daripada sudah ya Ustaz pengen anak gimana, Om? jauh. Iya, saya tuh takut Ustaz, kan udah kemana-mana takut terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan kan Ustaz. Malah kalau misalkan anaknya sendiri pengen nikah ya alhamdulillah. Om. Ya anaknya sih ya pingin, cuman ya kan aku ya mungkin karena nggak pede itu ya, karena belum ini ya. Dapat Ya, orang ini bapaknya di Sragen Ustaz. Wah, Oh, gitu. kampungnya Ustaz ini. Masya Allah. Enggak, kampung saya Kediri, Om. Enggak Sragen Oh, tinggalnya, Om. Oh iya, kirain Ustaz di Sragen. Ya, sekarang saya di Sragen, Om. Sekarang saya di Sragen. Iya Ustadz, dapat ternyata ya keluarganya itu ya ternyata ya memang keluarga kenalan kita lama ya, maksudnya udah Oh, gitu. kenal semuanya, kita udah kenal. Oh, Masya Allah. Jadi ya Masya Allah, jadi ini mau kenalan apa yang perlu dikenalin lagi gitu. Atau keluarganya atau temannya Bu Anita dulu. Jadi teman suami, jadi Pak D-nya si anak perempuan ini kan sobat kuliah kemana-mana gitu kan. Nah, Masya eyangnya Allah. juga sama mertua saya, sama eyangnya anak saya ya udah kita udah kayak keluarga gitu sih sebetulnya. Alhamdulillah, walau. Iya Malah nyambung, Ustadz. Om. Menyambungkan. Iya, ya alhamdulillah sih Ustadz, cuman sih agak-agak kaget aja sih ya. Gak apa-apa, Om. Harus Tapi ya Ustadz, didukung dan didoakan, Om. amin Didukung dan Ustadz. didoakan. Kan kalau apa istilahnya, kalau anak udah kesana kesini kan gimana Ustadz? Kalau dilarang nggak bisa ya. Kalau sudah pengen jangan Kalau nggak dilarang, Om. bisa, Kasihan anaknya, Om. iya, karena saya bilang kalau nggak ini puasa, kalau nggak bisa puasa ntar ibu kawinin. Terus saya bilang iya dari dulu kan memang nggak boleh pacaran. Nah, rupanya ngumpet-ngumpet, saya bilang ketahuan, masih ini kawinin dah. Maknya kayak satpam udah. Nggak apa-apa kan ya Ustadz ya? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Iya, udah makanya saya nanyanya Semoga sama Allah Pak berikan Ustadz Tori kemudahan. karena pengalaman pribadi. Ya, Makasih daripada galau terus habis itu ke Magelang ngapain itu, Om? Ya iya itu Ustadz, bener, makanya waktu itu galau rupanya ya wes lah, pindahin lah Pak ya Ustadz ya. Saya kan kayaknya kok udah tua banget ini. Ibu tua. Iya nih ibu-ibu, saya udah tua banget rasanya. Waktu itu berjalan cepat. Iya Semoga Ustadz, doain aja Ustadz, mudah-mudahan lancar. Amin. Amin, yang terbaik. Ya, doain ibu-ibu semua. Tapi keluarganya tinggal. Nah, gimana kemarin? Gimana? Enggak, udah Ustadz ya gitu aja kabar terkini dari Nggak, saya berarti demikian. kemarin ini dari keluarganya tinggal di Jogja atau di mana? Keluarganya itu tinggalnya kan di Colomadu, dia rumahnya di Colomadu. Tapi si bapak ini kalau bapaknya ini kan
kenal baik ya, udah kayak kakak sendiri sama buat suami saya kan. Jadi dia itu praktek ya dokter bedah ortopedi di Sragen, di Rumah Sakit RSUD Oh, Sragen, Ibnu ya, Sina Masya Allah. sama Amal Oh, Sehat Masya ya. Allah. Masya Allah. Itu Berarti, ibunya juga wakil dekan FKUNS. Masya Allah. Terus ya gitulah Ustadz pokoknya. Alhamdulillah. Anaknya Keluarga Semoga dokter. Allah anaknya baru lulus notaris gitu. Ya udah gitu Ustadz. Kirain Alhamdulillah. dokter juga, Bu Anita. Enggak, anak bukan dokter, justru anaknya nggak mau masuk Nggak FK menjadi tuh dokter. anaknya. Nggak mau. Iya, kalau ibunya maksa harus dokter, walah. Tapi di anaknya ini Mbak Lelo sendiri, tapi kan anaknya udah ada yang jadi dokter juga. Oh, nah. Ya, nggak harus jadi Ya, dokter ya. Suaminya dokter sudah cukup, Pak. iya kayaknya ya Ustadz ya. Ya ini lagi mencari gedung atau apalah ya. Saya bilang ya terserah aja. Pokoknya sebelum koas Masya Allah. aja. Masya Lebih Allah. cepat lebih baik. Masya Allah. Amin. Nah, nanti ada Amin rencana Ustadz, amin. acara di Jogja, di Seragen atau di Solo gimana? Acara rencana. Gak tahu. Kalau saya sih serahin sama dia aja Ustadz. Kalau laki kan gak cawe-cawe tuh ya Ustadz. Tapi ya ibu-ibu ada yang udah pengalaman mantu belum? Tapi lama banget saya. Belum lulus SMA. Oh, lulus SMA itu nggak lama loh, bentar lagi itu loh itu. betul. Betul, baru mau ngomong. Wah, ini Bu Anita itu udah sekarang tiba-tiba ngerasainnya kan, Om ya? Iya lah kan saya kalau diomongin lo tuh nih dia anak gua mah laki masih lama. Kan gitu terus. Wah, gak jaminan nih. Jodohnya malah sepupu saya kemarin minta umurnya 34 tahun, mau lulus spesialis anestesi, nangis-nangis minta cariin jodoh. Lah ya kemana mau saya cari? Kan bingung ya. Lah ini kok tiba abis itu lah kok jebule seminggu kemudian malah lah ini kok Anak saya sendiri. jadi ngelamar. Lah iya saya kaget bingung kan. Alhamdulillah loh, malah alhamdulillah loh kayak gitu. Daripada terlambat malah bingung kayak gitu loh. Coba harus disyukuri loh, didukung dan disyukuri, didoakan. Ya, cuman kan kalau dari pagi kan kadang-kadang lah kan anak lu laki nih masih bisa ini ya. Kan kalau kata bapaknya sih, lah apa? Lihat-lihat mau sekarang mau 2 tahun lagi sama aja. Kalau emang udah itu cocok sudah kawinin kata bapaknya. Dan insya Allah nggak menghalangi lah selama punya tekad. Insya Allah namanya nikah itu nggak menghalangi belajar. Kalau misalkan memang betul-betul punya tekad, Om. Kecuali kalau misalkan Iya, orang yang nggak punya pendirian, itu mungkin iya. ya nanti setelah nikah itu akan terganggu. Tapi kalau punya tekad, insya Allah enggak. Iya Karena sih Ustaz. saya Makanya sendiri nikah juga masih kuliah. iya kalau Ustaz punya tekad ya mudah-mudahan anakku kan ada kayak masih bocah gitu loh ya kadang-kadang tuh tapi kadang-kadang ya Ya, tua pemikirannya kadang-kadang bocah-bocahnya itu saya bilang ya mungkin dengan kayak gini mau nggak mau kamu memang harus meninggalkan sifat bocah-bocahnya itu saya bilang gitu. ya, tapi terkadang itu memang namanya perasaan orang tua, pembawaan orang tua itu. Ya, namanya orang tua itu kan tahu anak itu dari kecil, dirawat dari bayi, kemudian Iya, melihat pertumbuhannya. Jadi perasaan itu namanya anak ya tetap anak gitu kan. Ya. iya Ya, betul ya. Iya bagaimanapun ya juga, Ustaz ya. bagaimanapun mau anaknya sudah segede apapun ya anak kan gitu. Jadi Iya mungkin ya Ustaz. itu perasaan orang tua. Tapi sebenarnya mungkin memang anaknya itu kalau memang 23 sudah tuh siap udah ya tua alhamdulillah. belum sih Ustaz? Udah Saya nikah usia dulu. boleh nikah. Ya boleh, boleh. Masa nggak boleh? Iya. Saya dulu nikah usia 23. Oh sama ya sama Ustaz. Oh Oh, ya ada temennya saya dah langsung belah. nikah. Enggak kekecilan kan Ustaz? Kecilan. Enggak kok aku rasanya kok ini apa masih piye gitu loh ya 23. Iya. Biasanya kalau laki 27, 26 gitu kali ya, Bu Anita ya. Ya Kalau mungkin laki. sih pandangan kebanyakan orang memang sedemikian. Bahkan dulu ketika saya nikah itu kan namanya orang desa. Ya. Orang desa itu kadang tuh orang desa itu kalau nikahnya laki-laki terlalu kecil itu terlalu muda maksudnya bukan kecil. Itu terlalu muda itu kadang itu aneh gitu misalnya. Bahkan tetangga saya itu ketika dengar saya mau nikah itu dia bilang apa? Cah cilik.
Iya. Tapi ya nggak masalah. Bahkan dulu saya masih perjalanan untuk belajarnya tuh masih panjang loh. Maksudnya itu saya nikah dulu itu masih semester 3. Oh, Ini ya. Tapi iya, iya, alhamdulillah iya. Masih separuh semester. belum Iya, belum ada start. Baru mulai, belum ada separuh malah. iya, Belum semester ada tahun 3. kedua. Ya, tapi Tahun alhamdulillah kedua. ya semoga tapi Alhamdulillahnya. alhamdulillah Allah selalu memberikan kemudahan dan taufik. Alhamdulillah. Yang penting juga istri itu bisa uh, mendukung gitu ya. Iya, iya, Istri iya. tahu kondisi kemudian bisa mendukung itu. Itu perlu ditekankan di awal juga. Jadi memberikan pemahaman saya ini masih belajar. Iya, iya. Kebutuhan saya itu belajar. Ya, kalau misalkan siap ya Bismillah nih. Ya, Kan nanti kemarin orang harus tua sih juga bilang gitu, Ustadz. Ya kan kalian Rehan masih ini belajar, tetap belajar seperti biasa ya. Pokoknya intinya ya karena kan mereka tahu ya kehidupan dokter itu, dokter anak FK itu kan memang lama ya prosesnya. betul. Mereka sih juga paham ya, juga kayak Yang nanti keluarga dokter juga kan ya, paham insya Allah. iya sih Ustadz, ya alhamdulillahnya mereka paham. Dulu kan mereka mengalami apa yang kita alami juga gitu kan ya. Nah, Ya udah mudah-mudahan Allah lancarkan aja ya, Allah amin. mudahkan Amin. gitu. Amin. Amin. Semoga diberi keberkahan. Banyak ibu-ibu sekalian. Tapi belum tahu bulan apa. Makanya percaya sama saya. Saya dulu bilang, ya Bu Anita ini bentar lagi nih. Beneran kan? Ya Allah, saya tuh saat itu mah nggak mungkin ya, maksudnya dia kan udah kayak gitu, cuman saya bilang nggak ada ya pacaran, nggak ada. Nah minggu ini kemarin saya datang karena anak saya kan maju skripsi kan, pendadaran. Udah lulus ya, udah gitu lo langsung loh, kok ini kok kamu masih ini ya pacaran ini. Udah langsung suami saya nelpon bapaknya, Mas mau ketemu Mas. Opo Ma, ada apa Dek? Yes pokoknya ke situ. Yo wes langsung gitu Pak. Kemarin tuh secepat itu orang ke situ mau nengokin anak malah jadi rencana mau nengokin tapi malah nganter lamaran dong. iya ya maka kayak koboi muncah telu saya suami sama anak. Ya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah nggak apa-apa. Iya, ya udah Ustadz. Pokoknya nggak kayak ngimpi gitu loh Ustadz. Makanya. Dan dinikmatin ya. Amin. Afwan ibu-ibu nih jadi Apa sih, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Kan bertukar ini biar nambah pelajaran. Pengalaman loh ya. Berarti Bu Anita anaknya kelahiran 2000 ya? Iya, anak 2000 naga emas. Naga emas. Anakku 2001. Oh, juga jangan-jangan bentar lagi juga ini, Mas. Laki atau perempuan, Bu? Laki. Bentar lagi nyusul. Amin. Benar, tapi dia di asrama itu nggak ada cewek. Ceweknya kan jauh bercadar semua di situ di itu kampusnya. Iya. Iya, tapi kan zaman sekarang, Om. Coba itu dengarkan dia. Namanya cinta itu tak terhalang dinding, Om. Tidak terhalang cadar kali ya. Dinding aja tembus, apalagi cadar ya. Bisa tembus dinding sekarang. Masya Allah. Ya, zaman sekarang mungkin nggak seperti zaman dahulu ya. Kalau misalkan tempatnya jauh, sudah nggak bisa hubungan sama sekali ya. Sekarang itu iya, betul banget. Dunia sangat terbuka sekarang. Makanya Ustadz ya, fitnah akhir zaman ya Ustadz, saya serem dah gitu. Lah, pokoknya yang penting anaknya sudah suka mau sama mau. Tapi kalau misalnya siapa tadi Bu Yuni, Om ya? Iya, Ustaz. Kalau misalkan anaknya masih punya tekad fokus untuk belajar, maka didukung dulu. Jangan disinggung-singgung masalah nikah. Kalau masih punya tekad fokus, kalau masih punya tekad untuk fokus belajar, itu harus betul-betul didukung. Bisa 100% di situ dulu gitu. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalkan sudah pulang itu. Tapi kalau misalkan udah pengen nikah terus nggak bisa nahan, jangan ditahan, Om, kasihan. Iya. Malah kacau nanti, Om. Nanti malah nggak bisa fokus, malah kacau, udah mikirnya ya, nanti juga nggak belajar juga nggak maksimal kan gitu. Iya, betul, Ustaz. Tapi Ustadz kan
akademiknya apa belajarnya waktu itu lancar kan? Alhamdulillah. Jadi memang kondisi saya dulu yang saya alami. Ini sedikit cerita ya, Ibu ya. Mm-mm. Mahasiswa Libya itu pada masa saya itu kebanyakan itu menikah saat masa-masa belajar. Iya betul. Banyak sekali yang sudah menikah. Bahkan kalau di semester akhir, di semester 8 dulu itu, kalau misalkan dihitung yang antara yang sudah nikah dan belum nikah itu kalau misalkan di qaah, di Mm-mm. aula gitu. Jadi kita kan kelasnya kan memang besar ya seperti kuliah-kuliah gitu. Kita kalau misalkan duduk di paling belakang, di kursi paling belakang, baru kita bisa melihat semua mahasiswa yang di depan kita. Kita dari ujung ke ujung itu bisa kita lihat. Kita bisa menghitung yang belum nikah itu dengan jari, nggak lebih dari 10 jari paling. Hah? Itu ya. Padahal Hebat. satu qaah, satu aula itu, satu kelas itu mungkin sampai semester akhir itu sekitar 50 lebih lah. Kalau di semester 1 itu 70 satu kelas. Di semester akhir itu paling tersisa sekitar 50. Iya. Nah, itu Udah tinggal. jadi banyak sekali. Tapi dari sekian banyak yang sudah menikah itu, kondisi setelah menikah itu bermacam-macam. Maksudnya kondisi belajarnya dari segi prestasi belajar itu bermacam-macam. Mungkin bisa dikelompokkan secara umum itu menjadi 3. Ada yang pertama itu setelah menikah, mungkin sebelum menikah itu anaknya itu pinter berprestasi gitu. Kemudian setelah menikah itu turun drastis, sudah. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang jenis yang kedua itu ada juga yang antara sebelum menikah dan setelah menikah itu tidak jauh berbeda, hampir sama saja. Oke. Ya, kalau misalkan pinternya tetap pinter, kalau misalkan yang biasa ya biasa gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sebelum menikah itu prestasinya tidak terlalu baik. Kemudian setelah nikah itu jadi baik, jadi bagus, jadi bagus. Kondisi yang pertama tadi, kondisi yang pertama yang menurun itu paling banyak seperti itu. Oh, paling banyak kayak gitu. Kemudian kondisi yang kedua yang tetap normal standar itu lebih sedikit dari itu. Maksudnya masih banyak kan yang menurun biasanya. Tapi untuk yang standar tetap standar itu juga ada, tapi enggak sebanyak yang kondisi pertama tadi. Sedangkan kondisi yang ketiga itu lebih sedikit lagi, paling sedikit. Yang turun itu biasanya karena apa, Ustadz? Faktornya banyak, faktornya banyak. Tapi alhamdulillah saya masuk kondisi yang ketiga. Masya Allah. Mudah-mudahan anak saya kayak Ustadz ya. Ya, alhamdulillah sampai teman saya itu terheran-heran dengan saya. Sampai ada pernah itu waktu jalan bareng itu berapa orang. Itu teman saya ini sudah menikah lebih dulu dari saya. Dan dia bilang atau apa itu pakai bahasa Arab itu amruka ajib, anta asbahta mumtazan ba'da zawaj. Antum luar biasa sekali intinya gitu. Ajib, luar biasa sekali. Setelah nikah malah mumtaz terus. Eh, saya tandain aja. Ya inilah nikah yang barokah itu. Eh, iya. Terus teman yang lain nimpalin lagi tuh nikah yang barokah. Yang nimpalin itu belum nikah. Terus ngatain yang teman yang tanya tadi yang sudah nikah. Iya, karena tapi biasanya Tapi rata-rata faktornya karena banyak, faktornya banyak. Pertama dari diri sendiri, tekadnya diri sendiri, niatnya itu misalkan niatnya nikah itu bagaimana, terus apakah punya visi dan misi setelah nikah itu seperti apa, ya. Jadi tidak apa ya istilahnya itu, kadang itu kan anak muda, kebanyakan anak muda, bukan dari bukan zaman sekarang aja, sepertinya dari zaman dahulu. Anak muda itu ketika bahas nikah itu biasanya itu yang dipikirkan dan dibayangkan itu yang indah-indah, yang enak-enak saja. Jadi itu seakan itu gitu ya. Nanti kalau sudah menikah itu hidup itu atau semua itu akan menjadi indah.
dunia hanya Oh, milik berdua gitu. Kan bayangannya anak muda kan seperti itu kebanyakan. iya. Iya. Eh, tapi sebenarnya kan tidak seperti itu. Maksudnya itu justru sebenarnya itu kan menikah itu awal dari perjuangan. Iya. Iya. Awal perjuangan, jadi berjuang sama-sama, saling membantu, saling melengkapi untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di surga nanti, kan gitu. Iya Jadi ya benar. pasti ada proses-proses, pasti ada hal-hal yang perlu dilalui bersama. Iya. Itu harus saling mendukung kan, seperti itu. Termasuk misalkan itu tadi, misalkan ini suami masih dalam proses belajar, maka ya bagaimana istri memahaminya dan mendukung. Alhamdulillah ini umumnya ayat Masya Allah. Masya Allah. Masya Barakallah. Allah. Barakallah. Kalau istrinya Ustadz dulu juga ini juga masih mahasiswi juga. Dulu saya tikahi itu masih skripsi Om. Masih skripsi. Oh, Ngambilnya umum, ngambilnya umum bukan bukan agama. PGSD, oke oke oke. umumnya ayo PGSD. Oh iya 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 iya, Masya Allah. Jadi dia udah ini juga lah ya gitu loh, udah Oke. selesai ya. Ya, Benar. ketika proses itu ya ya ngajar ngajar skripsi itu. Setelah penyelesaian skripsi. Jadi setelah nikah itu masih sempat juga saya nganter-nganter apa nih? Mm-mm. Ya sidang-sidang skripsi kayak gitu. Iya 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 iya. Iya ya Ustadz ya, pokoknya ada bayangan lah paling nggak deh. Dan itu memang faktornya banyak. Itu di antara faktornya. Faktor yang pertama adalah ya memang eh, dari pribadinya sendiri-sendiri. Itu seperti Iya apa. Kemudian dari situ juga nanti akan pengaruh juga nanti misalkan karena begini biasanya itu saya temukan teman-teman itu yang nggak fokus belajar setelah menikah itu kenapa? Mm-mm. Fokusnya itu beralih. Karena Oh, sebelumnya kan tujuannya itu misalkan datang ke Jakarta ke Libya itu tujuannya kan untuk belajar. Tapi iya setelah nikah sibuk yang lain. Jadi sibuk cari maisha, sibuk ngajar gitu. iya 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 iya. Sampai ada suatu cerita itu kan namanya di Libya itu kan kalau misalkan ada madah, ada pelajaran yang nggak nyampe nilainya maka harus mengulang. Atau kalau misalkan sampai 3 mata pelajaran nggak lulus semuanya, maka harus tinggal kelas. Maksudnya tinggal semester. Jadi harus ngulang Oh, 1 semester. mm-mm. Dan itu ceritanya itu ada mahasiswa yang rosip dalam satu madah, dalam satu pelajaran. Pelajarannya pelajaran Al-Quran. Jadi di sana ada satu pelajaran Al-Quran itu kewajibannya harus setor hafalan. Satu semester Mm-mm. setidaknya minimal 1 juz. Itu harus hafal. Nah itu ada mahasiswa itu yang rosip, nggak lulus dalam pelajaran Al-Quran. Kemudian ditanya sama dosen, kenapa kok nggak lulus ini? Kenapa nggak setor? Terus mahasiswanya bilang apa? Masyghul, katanya. Masyghul. I'm busy. Ana masyghul. Ustaz. Saya Walah. saya sibuk, Ustaz. Terus ditanya lagi, Uh-uh. sibuk apa? Sibuk ngajar. Terus tanya lagi, ngajar apa? Ngajar Al-Quran. Ya gimana Iya. guru Al-Quran? Nggak lulus di pelajaran Al-Quran gimana? Kan lucu kan. Iya bener. Iya Ustadz Ya ya. gitulah. Ya nanti yang Karena mungkin fokusnya beralih seperti itu. Fokusnya beralih. Tapi juga kadang itu ada juga dari pihak istri itu juga pengaruh juga. Karena saya juga oh, menemukan cerita teman saya sendiri itu cerita dan teman saya ini akhirnya itu tinggal kelas. Maksudnya nggak naik semesternya ya. Jadi oh, oh. sebenarnya satu kelas sama saya. Kemudian ketika lulus akhirnya lulusnya setelah saya. Mm-mm. Itu ceritanya itu setelah nikah itu nggak fokus seperti itu juga. Dan Mm-mm. ya kadang kadang nggak masuk kelas, kadang di kelas ngantuk. Ya datangnya telat-telat gitu. Nah, terus qadarullah juga pada suatu ketika itu harus LDR gitu. Oh LDR LDR. itu
LDR itu apa? Long distance relation. Ya gitu lah. Apa long? Saya cukup pandang LDR. Oh, Ketika LDR itu ya namanya pengantin baru lah Om ya. Namanya pengantin baru kalau LDR itu kan berat juga. Bahkan nggak pengantin baru pun LDR juga berat. Jadi kalau bisa setelah nikah itu jangan sampai LDR nanti Om. Karena ya oh udah gitu. ya namanya 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 nikah itu kan biar punya teman Om ya. Kalau kalau ditinggal gimana? Lah ya gimana ya? Iya ya, benar juga. Ya, Jadi udah ketika kepikiran itu, tuh Ustaz. jadi ketika itu istrinya di kampung di Oh, Sulawesi. Kemudian teman saya ini masih di Jakarta. Di Jakarta dia nggak fokus belajarnya karena kepikiran istrinya di kampung. Eh, Terus habis itu sering telepon. Bahkan istrinya itu apa istrinya itu apa ya? Mungkin belum dewasa lah ketika itu. Memang ketika itu oh. istrinya memang masih muda sekali. Jadi mungkin belum berpikir dewasa. Sampai teman saya itu cerita, istrinya bilang ke dia, ya udah kalau gitu pulang aja ke kampung sini kan. Daripada di Jakarta juga nggak fokus belajar, terus juga jauh juga sama saya gitu kan, istrinya bilang gitu. Jadi nggak dapat dua-duanya kan. Ya udah kalau gitu pulang aja ke sini tuh. Yes. Jadi kan kalau seperti itu kan gimana tuh? Harusnya kan istri kan harusnya mendukung, menyemangati, fokus tuh kan cepat-cepat lulus kan. Kan gitu ya. Iya, iya, iya Ustaz. Nah, jadi juga harus sama-sama bersikap dewasa. Iya sih. Di sini koas sih, soalnya kalau kalau koas tuh kan antar ke Cilacap, ke Magelang, Hmm. Purworejo gitu-gitu. Ustaz, pindah-pindah. Semoga Allah berikan kemudahan. Ya amin lah Ustaz. Udah. Dilanjut aja Ustaz, Tetap monggo. harus dihukum. Maaf ya ibu-ibu, maaf nih. itu. Ini Setengah jam pelajarannya sendiri pembahasan kami pelajarannya muda ini. pelajarannya hari ini pengalaman nikah, weh. Plus Pelajaran mantu. Mudah-mudahan nular ke ibu-ibu yang lain, doain. Amin. amin. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan untuk semuanya. Amin. Bu Anita nanti kabar-kabar dong nanti di mana. Insya Allah Ustaz, Insya Allah. Ya bisa deket tuh Bu. Iya, mudah-mudahan nanti di Solo kan nanti tak undang ya Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya. Sampai mana tadi? Walan. Kana mudarrisan min qablu. Min qablu ini kenapa kok min qablu? Ini mabniun al dhamma karena mudhafun ilaihnya mahdhuf, gitu ya? Karena mudhafun ilaihnya dihapus. Wa huwa al-ana muwajjihun fil madaris tsanawiyah. Ma makna? Dan dia sekarang Di SMA. Beliau ngawas. muwajihun apa ya lupa. Muwajjih itu apa? Pengawas ya Ustaz? Pengawas ya. Kalau di kamus gitu, tulisannya pengawas itu. Mas Al. Nggak tahu sih. Buat nggak ada. Kalau pengawas itu muraqib biasanya. Empatish. Muraqib itu pengawas. Seperti apa? Muraqab ya dari kata Muraqib itu isim fa'il dari raqaba yuraqibu. Muraqabah, mungkin kita seringnya mendengarnya muraqabah. Merasa diawasi. Pengawas ya, muraqib. Kalau muwajih Muwajjih itu lebih seperti apa ya? Seperti tutor gitu. Tutor itu sebenarnya kerjaannya ngajar juga. Tapi seperti pelajaran yang apa ya? Istilahnya kalau kajian itu kajian umum gitu lah, ya. Jadi bukan pelajaran di halakoh-halakoh secara khusus seperti itu, tapi lebih mengisi materi secara umum. Yaitu tutor. Kalau dalam bahasa kita mungkin apa ya? Tutor itu bahasa Inggris deh, bukan bahasa kita. Iya cute ya. Pembimbing. Ya,
Dan ini kalau kita perhatikan di sini muwajjihun fil madaris tsanawiyah, di sekolah-sekolah menengah SMA. atas. Bukan SMA. hanya satu sekolah. Nah, kalau tutor itu seperti itu, tidak hanya mengajarnya tidak hanya di satu sekolah, tapi bisa mengajar di beberapa sekolah. Iya, Apa iya, ya iya. istilah di kita, Om? Masa guru les? Guru les ngajarnya nggak di sekolah, di rumah. Ya, masa apa guru honorer? Nggak juga. Eh, Lepas. Kayak advisor gitu kali ya. ya gitulah. Kalau kalau di perkuliahan itu apa, Om? Dosen terbang gitu, Om? Iya, dosen Oh, terbang. iya, kurang lebih seperti itulah. Gitu, Om ya? Ya, Tutor, Ustaz. muwajjih itu tutor. Tutor. Tutor itu ya seperti mudaris ngajar juga, tapi mungkin Mana di sisi hati? lebih umum. Nah, نستمر. قال Mada المدرس: وماذا يعمل أبوك يا يعقوب؟ وماذا Mada ya'malu abuka ya Ya'qub? ما معنى هذه الجملة؟ pekerjaan bapakmu Apa pekerjaan Bapak Hmm. Yakub. Nah, di sini juga masih contoh dari Abu, ini termasuk dari al-asma'ul khamsah. Dia sebagai fa'il marfu wa alamatu raf'ihi al-waw wa huwa al-mudhaf. contoh ثم نستمر. قال يعقوب: كان شرطيا وهو الآن متقاعد. kana Karena syurtiyan syurtiyan wa huwal ana mutaqa'id. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ كان شرطيا وهو الآن متقاعد. beliau seorang polisi sudah pensiun. Dulunya, jadi kana, pertama banget, kana itu fi'il madhi. Kana itu menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Jadi kana syurtiyan. Jadi dulu beliau seorang syurti, seorang tentara. Atau kalau di Indonesia TNI gitu ya. Nah, kana. Jadi sudah berlalu gitu. Gitu ya Bapak ya? Wa huwa al-ana mutaqa'id. Ma makna? Pensiun. Adapun Dan dia sekarang sekarang beliau sudah pensiun. Purnawirawan gitu. Mutaqa'id. mutaqa'id. Nggak tahu, pensiun itu kalau dalam bahasa kita bermacam-macam ya. Ya, kalau TNI purnawirawan. Kalau TNI purnawirawan. Kalau PNS biasanya pensiunan. Pensiunan. Kalau kalau misalkan lurah mantan gitu ya. Mantan lurah kan gitu istilahnya kan orang-orang gitu. Ya, Bukan pensiunan lurah tapi mantan lurah gitu. mantan lurah. Iya. Istilahnya macam-macam. Tapi semuanya itu di dalam bahasa Arab disebut mutaqa'id. Mutaqa'id. Saya jadi teringat urusan Syekh Hamid Akram Al-Bukhari. Hafizahullah. Ya, dan yang beliau kemarin memberikan sanad hadis kemarin, beliau sekarang itu di Madinah itu sebagai musyrif, sebagai musyrif, jadi pembimbing, tidak langsung ngajar langsung tahu karena memang beliau sudah sepuh, sudah tua. Sebentar lagi beliau pensiun. Beliau bilang kalau pensiun beliau pengen meninggalkan Saudi. Ada dua pilihan, beliau ke Tajikistan atau pengen ke Indonesia. Indonesia aja. Intinya beliau itu pengen nanti kalau sudah pensiun itu pengen kesibukannya ya udah di masjid aja, di masjid dan ngajar sudah. Dan beliau nggak mau diatur gitu. Jadi ya udah terserah beliau mau ngajar ya ngajar gitu. Seperti itu. Saya punya. Pensiun umur berapa Ustaz? Pensiun tuh umur berapa ya? Sama di kita sekitar 60. Kan PNS kan sekarang kan hitungannya kan memang seperti itu. Tapi kalau misalkan dulu kan nggak ada istilah PNS seperti itu. Dulu namanya ulama itu ya ngajar sampai meninggal kan ngajar kan. Iya. Iya Ustaz. Ya. Tapi karena sekarang itu semuanya diatur secara resmi, jadinya ada istilah pensiun juga. Iya.
Jadi beliau pengennya nanti setelah pensiun itu udah disibukkan dengan ngajar aja, nggak ada yang lain. Dan nggak mau terlalu diatur gitu. Baik, Ya, semoga Allah udah memberi bersiap. kemudahan. طيب Hmm. نستمر. قال المدرس يا أبا بكر Ya Aba Ya Bakr, Abu Bakrin. قلت لي قبل 3 سنوات إن أباك عميد كلية الهندسة. Ultali Utali qabla belasasi Fi sanawati sana sana itu kulliyatil handasati. طيب مهلا نقرأ مرة أخرى. salah قلت لي قبل 3 سنوات Qul tali Utali qabla salasi sanawatin in إن أباك عميد كلية الهندسة. inna abaka amidun kuliyatil handasati. Handasati. عميد itu مضاف tidak tanwin. Kemudian kulliyati mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Kemudian al-handasati baru mudhafun ilaih. Makanya di sana amidu tidak tanwin, kulliyati juga tidak tanwin. Amutaqa'idun huwa al-an? Qaidun wal an جيد. ما معنى هذه الجملة؟ يا أبا بكر قلت لي قبل 3 سنوات. Hai Abu Jadi babak kamu mengatakan kamu berkata aku 3 tahun lalu قبل 3 سنوات. 3 tahun yang lalu engkau telah mengatakan kepadaku. lalu Kak, sesungguhnya bapak kamu dekan dari Fakultas Teknik. apakah sekarang beliau sudah pensiun? Jadi 3 tahun yang lalu engkau telah mengatakan kepadaku bahwasanya ayahmu adalah seorang Amid, dekan fakultas. Dekan Fakultas Fakultas Teknik. Amutaqa'idun huwal an? Apakah sekarang beliau sudah pensiun? Gitu kan Ibu ya? Yo. Baik, di sini ada satu contoh dari al-asma al-khamsah. Abaka. Abaka di sini kalau di Arab bagaimana Mas kalian? Iya. Al-munada aba aba al-munada mudhaf. Masa? Oh iya, yang awal itu ya. Ya aba yang pertama. Ada 2 aba, Mas. Ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin. Ya-nya harfun nida. Berarti aba itu adalah munada. Kemudian Munada mudhof. mansub. Wa huwa mudhaf kan itu ya. Munada Mansub. mansub. Karena sebagai mudhaf juga. Jadi kan Ya, karena sebagai munada juga sebagai mudhaf, maka mansub. Wa alamat nasbihi madza? Karena nasabnya apa? Al-alif. Al-alif, li'annahu min al-asma'il khamsah. Khamsah. Kemudian inna abaka juga demikian. Inna itu harfu nasbin wa taukid. Aba itu berarti sebagai ismu inna. Wasmu inna daiman mansubun. mansub. Jayyid. Wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu min asma'il li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Ya. Ustaz ini Gimana? Ini Ina ya, bukan Ana ya, Ustaz. Inna. Inna. Dulu kan Kenapa? Ada Kenapa? Karena awal dari ucapan. Nah, setelah fi'lun qala dan turunannya kan. Oh iya. Baik, Qul Ustaz. tali inna abaka. Baik, Ustaz. Jayyid, nastamir. Hari ini berarti masih ingat Bu Anita, insyaallah. طيب ثم قال أبو بكر لا يزال عميدا. La yazalu amidan. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ لا يزال عميدا. Tidak. Ya. Apa ya? Dia la yazalu itu apa ya? La yazalu dia masih dekan. Dia masih menjabat sebagai dekan, masih sebagai dekan gitu ya. Oh, hebat ya, nggak turun-turun.
Mungkin di sana nggak tahu ya, di sana peraturannya seperti apa. Kalau dekan di Indonesia itu biasanya ada periodenya, Om, ya? Ada. Ada periode. Nah, tapi nggak tahu ya kalau di sana di gimana. Kalau di Libya itu karena memang cabang kan, Om, ya. Iya. Maka biasanya itu memang sering ganti. Jadi Oh. dikirim dari pusat itu biasanya itu sebagai utusan kontrak berapa tahun gitu kan. Eh, Nanti setelah selesai ya balik lagi atau bisa diperpanjang kadang terkadang ada yang sampai 2 periode gitu, 2 kali Hmm. kontrak. Ada yang diperpanjang, ada yang cuma bentar gitu. Bahkan ada yang bentar sekali. Cuman kalau di apa ya ini, Libya itu kan nginduknya itu ke Jamiatul Imam. Nah, Jamiatul Imam itu dari segi keilmuan syariah itu bagus. Tapi kalau dari segi apa namanya manajemen itu kacau. Oh. Dari segi manajemen itu kacau. Makanya Libya itu sebenarnya itu kalau tahu tuh manajemennya kacau. Bagus manajemen itu kalau dipegang orang Indonesia. Maksudnya karena pegawai-pegawainya yang Indonesia itu jadi agak rapi. Tapi kalau Oh. tapi karena kalau misalkan orang Arabnya sendiri yang pegang itu kacau. Makanya ya, kadang nggak jelas. Gitu. Kadang masalah masalah jadwal itu kadang nggak jelas kan. Kapan, Oh. misalkan kita libur sekarang, kita libur. Ini mulai masuknya kapan ya? Nggak tahu. Nanti tiba-tiba ada hawa tuh. eh, Kalau dulu sih seperti itu. Jadi ini pengumumannya sampai kapan liburnya belum tahu. Perkiraan aja lah. Dan nanti Hah? tiba-tiba ada pengumuman ya kan. Tiba-tiba ada pengumuman lewat media sosial. Kalender akademiknya nggak jelas ya. Dan memang kadang itu bisa kalender akademiknya itu masih bisa meskipun kadang itu sudah keluar ya kalender akademiknya kadang masih bisa berubah-berubah jadi sesuai dengan kebutuhan dosen. Oh gitu. Jadi Oke. misalkan ini dosen-dosennya pengen cepat pulang ke Saudi misalkan ya udah lah ujiannya dicepetin aja ya yang kelabakan murid-muridnya itu kan. Parah. Ya, Enak ya suka sekali ya. dukanya gitu. Suka dia. Tapi ya alhamdulillah kita masih bisa belajar. Jadi kadang itu kalau berganti eh rois ya, entah itu rois qism ke dekan fakultas atau apa rois ma'had ya, ke apa mudir ma'had. Jadi di sana kan ada yang menjadi mudir ma'had, jadi yang mengepalai kalau Lipia itu ada juga yang jadi dekannya, dekan fakultasnya masing-masing fakultas. Itu ya sering ganti-ganti seperti itu. Dan kalau misalkan biasanya kalau ganti itu penggantinya itu sudah nggak di Indonesia lagi. Oh. Jadi memang tukar tukar tempat gitu. Jadi dikirim dari Rotasi. pusat ke sini rotasi kayak gitu. Terus nanti kalau Hmm. misalkan sudah selesai masa kontraknya nanti diganti bukan bukan apa nih digeser aja orangnya tetap di situ tapi diganti ini yang sudah selesai kembali ke Saudi lagi diganti dengan orang yang baru. Karena seperti itu biasanya itu setiap kali ganti mudir itu biasanya peraturan itu ganti, kebijakan ganti. Ah, Oh. Itulah yang kacau sekali kan gitu. Jadi persyaratan, misalkan persyaratan masuk itu kadang itu ganti-ganti, beda mudir kemudian ganti, beda mudir ganti. Hmm. Ya, biasalah Ustadz. Ya Ganti gitu. kepemimpinan, ganti kebijakan. Ya Sekarang susah mungkin, ya, Ustaz. ya mungkin di kita itu yang paling mirip dengan itu Kementerian Pendidikan, namanya. Setiap ganti Menteri Pendidikan ganti kurikulum gini namanya. Iya. Parah nggak jelas, Mas Menteri. Biar kelihatan kerja. Kalau nggak Iya, gitu nggak kelihatan kerja. iya. Kita harus kerja, Ustadz. Kerja. Jadi guru itu sekarang itu jadi guru itu untuk kerja, bukan mendidik. Oh ya, jadi Jadi budak tuntutannya korporat. tuntutan kerja. Aduh, Semoga melahirkan terus. amin ya Allah. Kan Ustaz, Lanjut. Nah, tadi
Bu Khadijah izin sakit kepala. Insyaallah syafahullah. Insyaallah nanti pernah. Oh, Amin. oh memang nggak masuk ya. Nah, Tadi Allah. saya ucap. Nah, Ustaz. lawas saya. Insyaallah. Syafahullah. Amin. Amin ya. Beliau anak beliau berapa, Bu Siti Khadijah? 5. Beliau Masya Allah. single parent Ustaz. Oh, Masya Oh Allah. gitu. Ya Masya Allah. Allah. Dari tahun 2015. Masya Allah. Sekolah semua. Tapi anak-anaknya masih ada yang kecil-kecil juga. Yang nomor 2 sudah menikah, yang besar sudah kerja, yang 3. Yang kecil itu kelas 4 Ustaz. Kelas 4. Kelas 4 Kelas 4 ya. SD. Iya, SD masih kecil loh. iya. Berarti Masya saat Allah. 2015 anaknya masih umur berapa? Berapa tahun ya? 2 tahunan, berapa 3 tahunan. Masih kecil. Ya Allah. Masya Allah. Ya. Sering disemangati Bu Asroha ya, Om? Insya Allah Ustaz, kita sudah berteman itu 18 tahun. Masya Allah. Oh, tetanggaan ya Bu dari dulu? Enggak, kenal aja di Jakarta Bu. Oh gitu. Iya. طيب نستمع لا يزال عميدا. Yang kita pelajari kemarin sekalian, la yazalu amidan. La yazal masih maknanya. Dan la yazal ini termasuk akhwatu kana. Berarti merafakkan ismnya dan menasabkan khabarnya. Aina ismu la yazalu huna? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Baik. Alhamdulillah sekarang sudah nggak bingung lagi kan, Om? Jadi ismu la yazalu di sini dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Huwa man? Huwa Abu Abi Bakrin. Abu Abi Bakrin. Ayahnya Abu Bakar. Abu Abi Bakrin. Abu Abi Bakrin. Oh iya iya. Nah. Amidan berarti sebagai khabaru la yazal. Khabaru la Mansub. yazal. Wa alamatu nasbihi fathah dhahirah. Ya. Di sini bentuknya la yazalu, bentuknya mudhari'. Jadi sampai sekarang. Baik. Nastamir. Qala al-mudarris. Ya akhtaru. Ya akhtaru. Ya akhtaru. سمعت أن أخاك طبيب شهير. Sami'tu An akhaka tabibun syahirun. سيد. ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان. ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان. مرة أخرى. سمعت أن أخاك طبيب شهير. سمعت أن أخاك طبيب شهير. ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان. ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان. أصحيح هذا؟ أصحيح هذا؟ جيد. أختر يعني اسم طالب من الطلاب. nama mahasiswa di sini. Ya akhtaru. Oh itu jelas. نعم. 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 سمعت أن أخاك طبيب شهير. ما معنى؟ Aku mendengar bahwa saudaraku seorang dokter terkenal. Dokter terkenal kayak Bu Anita. Saya enggak usah, saya enggak terkenal. Kan dokter. Terkenal di RT saya. Dokter terkenal. Terkenal apanya ini? Ya Allah. Sami'tu anna akhaka. Di sini ada contoh dari al-asma al-khamsah yaitu akhaka.
Anna itu harfu nasbin wa taukid. Akha itu ismu. Anna mansub. Wa alamat nasbi Al-alif. al-alif li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Baik, kemudian kafnya itu mudhafun ilaih, tabibun itu sebagai sebagai khabaru anna. Baru anak. Khabaru anna wa huwa man'ut. Wahuwa man'ut ya. Wa syahir na'tun. Wasyahir man'ut ya. نعم ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان ما معنى؟ Para Dan pasien dia dari seluruh penjuru Pakistan Dan para pasien berdatangan berdatangan kepadanya dari seluruh penjuru min jami'i anha, dari seluruh penjuru. Pertama di sini Ibu sekalian ada kata al-mardo. Al-mardo jam'ul marid. Al-mardo itu bentuk jamak dari al-marid. Gitu Ibu ya. Al-marid itu pasien. Al-mardo itu bentuk jamaknya. Bukan yang mardotillah, bukan Om ya. Kalau mardotun itu dari kata radiya yardo, ridho ini. Mardotun. Kalau ini mardo itu jamak dari marid. maridu. Min jami' bermakna kull. Jami' bermakna kull. Semua, seluruh. Anha jam'u nahiyah. Anha itu bentuk jamak dari nahiyah. Apa makna nahiyah? Nahiyah bermakna jihah. Apa makna jihah? Jihah bermakna nahiyah. Penjuru. Dia penjuru ya. Bentuk jamak dari nahiyah. Nahiyah itu sebenarnya maknanya adalah jihah. Mana jihah? Nahiyah. Misal يعني في الجملة مثلا من شروط الصلاة di antara syarat sah salat min syuruti sihhati salat at-tawajjuhu ila jihati al-qiblah. Apa Ustaz minta? At-tawajjuhu ila jihah al-qiblah. Oh, jadi kiblat ini. Enggak, jihah itu apa? Arah. Apa sih? Na'am. Hada huwa. Itu maknanya. Arah. Jihah itu arah. At-tawajjuh itu menghadap maknanya. At-tawajjuh ila jihah. Menghadap ke arah kiblat gitu ya. Arah dikira-kira saja arahnya. Enggak harus betul-betul 100% betul-betul harus pasti betul sudutnya betul-betul detil gitu ya. Meskipun sekarang bisa diusahakan seperti itu. Tapi kalau misalkan dikira-kira cukup, maka cukup. Wajib ila jihah al-qiblah. Jihah itu maknanya nahiyah. Nahiyah itu sama maknanya. Jihah, nahiyah. Iya. Ini tulisannya jihah. Ini kan anha. Nahiyah itu jamaknya anha. Nahiyatun jamaknya anha. Jadi sebenarnya maknanya arah, gitu ya, atau penjuru, gitu ya. Iya. Tapi kalau diterjemahkan di sini bagaimana? Min jami'i anha'i Pakistan, dari seluruh penjuru Pakistan. Segala arah. Dari segala arah, dari semua, dari ya gitulah. Dari seluruh negeri Pakistan. Jadi memang terkenal ya. Kalau di negara kita yang terkenal Bang. Siapa? Itu yang Padepokan itu. Samsul. Siapa? Yang rambutnya panjang itu? Siapa sih Ustaz? Lupa saya. Yang dulu rame-rame sama pesulap merah itu. Ya nggak nongol lagi. Oh, pesulap merah. Oh, si itu. Gus apa tuh? Gus lah pokoknya. Ya, itu. Samsudin. Oh. Samsudin. Iya.
Ustadz Samsudin. Nah, Bu yang Samsudin. terkenal kalau di kita jangan terkenal malah seperti itu. Bu Anita malah nggak terkenal. Enggak Ustadz, saya mah cukup ada papan namanya buat ancer-ancer Gojek Ustadz kalau ngirim paket. aja. Papan nama buat Anda tergocek. Iya. Ya berarti terkenal ya. Terkenal di antara kurir Gojek, ya Allah, mahal paket. Hayati Hilmardo min jami' anha'i Pakistan. Jadi Sahih. sebenarnya anha itu sebenarnya itu sebagai mudhafun ilaih di sini mudhafun ilaih kemudian mudhaf lagi. Jadi bukan. Iya. أصحيح هذا ثم قال أخطر نعم هذا صحيح يا فضيلة الشيخ Naam. Naam, hadza sahihun ya fadilata syekh. نعم هذا صحيح يا فضيلة الشيخ ما معنى؟ Ya, Ya, benar demikian. itu benar. Syekh. Wahai Syekh. Syekh. فتح الله عليكم جميعا. هل من سؤال أمهات؟ ada pertanyaan ibu sekalian? Lah, La yujad. لا يوجد. يسر الله ورانا. Anaknya Bu Anita namanya siapa Om? Raihan Ustaz. Raihan. Masya Allah. Kalau ayahnya Raihan di kelasnya siapa Om di Kubar Om? Ustaz bagus ya Ustaz. Bagas. Bagas. Bagas ya. Ya. Udah ada Ustaz ujian. Oh, Mustawa Rabi' semester 4 Om ya? Berarti Kemarin- iya, berarti di sekarang Nah. sama masuk saya Ustaz. Nah, insya Allah mulai masuk lagi kan pekan depan Om ya? Sekarang libur kan Om ya beliau? Pekan ini? Oh, libur ya Ustaz ya? Nggak tahu saya Ustaz. Nggak tahu Om. Harusnya begitu harusnya sih. Ya Mas, kali seminggu Ustaz. Kalau kita kan full gaspol. Satu minggu. Ya meskipun begitu ya masih lambat juga Om. Saya minta maaf. Gak apa-apa Ustaz. Maafin ya, saya gara-gara saya nih. Nggak apa-apa. Itu Ustadz Bagas itu juga sudah menikah juga, masih kuliah juga. Oh, udah Ustaz, dia udah menikah. Sudah Om. Nah, sudah. Jadi kebanyakan mahasiswa Livia demikian. Yang laki-laki udah pada cepet laku ya Ustaz. Kadang yang tolibah juga sih Om, kadang tolibah juga. Ya, karena Kadang ya gimana ya? Ya gimana Om ya? Gitu. iya sih. Ya Sekarang di gimana sana ya? itu suasananya mendukung gitu. Maksudnya mendukung apaan Ustaz? Ya maksudnya itu gimana Om ya? Lingkungan di sana tuh ya memang belajarnya itu kelasnya dipisah, gedungnya dipisah gitu. Dan tolibat itu hanya mendapatkan kalau kismu syariah itu mendapatkan pelajaran itu ya dari monitor. Jadi kelas itu isinya monitor. Oh gitu. Kalau dosennya aslinya di kelas ikhwan. Tapi meskipun demikian, ya keluar dari kampus itu kan bubar kan Om ya. Nah itu Iya. kalau misalkan di jalan, kemudian apalagi sudah masuk ke gang-gang kan, gangnya sempit itu kan kalau papasan itu kan gimana gitu. Wih, mantap. pengalaman. Iya, pengalaman pribadi based on true story. Ya nggak juga sih. Iya. Ya gimana ya, emang udah demikian jalannya. Ya apalagi sekarang asrama ikhwan itu yang di dalam kampus itu sudah dihapus untuk warga Indonesia. Kalau dulu masih ada asrama, jadi kalau misalkan tinggalnya di asrama itu ya udah nggak kemana-mana ya kan, nggak dapat papasan gitu. Jadi udah dari kelas habis itu langsung ke asrama udah selesai. Jadi kalau sekarang sudah nggak ada asrama. Dulu asrama itu dibatasi, ada tapi dibatasi. Kalau sekarang sudah tidak ada. Kalau akhwat
Akhwat itu thalibat, afwan. Thalibat itu ada asrama, tapi di luar. Itu pun sebenarnya juga nggak betul-betul resmi sih. Ada beberapa asrama thalibat, sekanut thalibat. Oh, iya 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 ya, Sallallahu namanya juga alaihi anak-anak, ya anak-anak. wasallam. Udah bukan anak-anak. Sudah Iya, gede pun juga masih perasaannya masih anak aja kan. iya ya Ustadz ya. Tapi Ustadz, Afwan Ustadz, kalau Ustadz tuh Nah, waktu udah menikah kayak gitu, masih dibiayain orang tua, masih ada bantuan dari orang tua atau murni Ustadz sendiri gitu? eh, sebenarnya itu kan saya di Libya itu ada beasiswa. Meskipun Oh iya iya. kadang-kadang kalau dulu itu agak agak kadang rapelan gitu ya. Jadi berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Hmm, Terus kemudian juga dulu masih bisa jualan gitu. heeh, Eh, heeh. dan- tapi ya alhamdulillah orang tua saya itu kan mungkin nggak tega gitu ya. Alhamdulillah Iya, kadang tuh awal-awal dulu masih dikirim gitu. iya, iya, Sampai iya. sampai saya bilang, nah nggak usah dikirim lagi. Insya Allah sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Habis itu nggak dikirim. Iya, iya, Ustadz. Sebenarnya saya juga nggak enak juga, nggak minta juga. Tapi mungkin pengertian gitu, namanya orang tua kan gitu. Eh, Melihat anaknya kasihan. Iya, Ustadz. Oh, Iya, Ustadz ya, iyalah palingan nanti ya, tidak jauh beda. Ancang-ancang ya Bu Anita. Ya kan kayak gimana ya, ya. Tapi sih saya sendiri kan ya juga udah pernah ngalamin suami lagi ngambil sekolah lagi spesialis ya nggak boleh praktek segala macam ya orang tua lah. Jadi ya istilahnya kita ini yang mengulang apa yang sudah pernah kita alami dulu. Gitu. ya, ya, didukung ya seperti itu. Ya Alhamdulillah kalau Ustadz, misalkan Insya tahu. Allah mudah-mudahan didukung, mudah-mudahan dimudahkanlah semuanya. Amin. Dan doa itu juga tidak kalah pentingnya, apalagi doa dari ibu. Doa dari ibu. Ya Ustadz. Saya merasakan itu doa dari ibu itu luar biasa sekali. Dan saya melihat itu semua kakak-kakak saya itu semuanya diberi kemudahan dalam setiap urusan, alhamdulillah. Dan saya sendiri juga merasakan demikian. Itu kalau saya lihat itu banyak andil dan pengaruh dari doa ibu. Iya Nah, Ustadz. ya tuh. Saya tahu ibu saya itu setiap malam itu selalu berdoa itu semuanya disebutkan. Anaknya satu-satu itu disebutkan. Ya Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan dan keberkahan kepada kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik, kita cukupkan dulu Mas sekalian. Saya minta maaf Mas. Ya, terlewat. Sama-sama saya juga minta maaf. Insyaallah nastamir yaumal ghad. Insyaallah kita lanjutkan besok ya Bu ya. Ya Ustadz, ya Allah. Ini hari ini kita banyak hal-hal belajar terkait pengalaman hidup. Iya Ustadz. Tadinya nggak mau cerita ya, tapi Yopi ya ini ingin Ustadz ini Ustadz. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Insya Allah semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Amin. Amin. Itu masih mending lah kalau misalkan datang bertiga itu masih mending. Kalau dulu saya pertama kali itu izin mau nazar itu ya, bukan belum lamaran sih Mas. Mau nazar itu saya datangnya sendirian dong. Hah? Serius? Kita sendirian. Masya Ya Allah. cuma bawa map itu, map biodata. Hah? Maaf kok kayak orang mau lamar kerjaan Ustadz. Melamar kerjaan. Atau kayak orang Interview. kirain kayak orang minta sumbangan lagi maaf. Ya, Astagfirullah. alhamdulillah. Alhamdulillah sudah anaknya sudah 3. Baru 3. Iya. Baru 3.
Baik, kita cukupkan dulu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah Amin. selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terkhusus di sini untuk Siti Khadijah, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleh, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Amin. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Kita di surga nanti bisa bertemu dengan Rasulullah dan bertemu. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Amin. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, dan usia. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.